أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سورة البقرة ምዕራፍ 2 ማለት ነው። አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين። ይህ እቺ አያ የምታጠነጥነው ወይም ደግሞ አሁን ዛሬ ላይ የቀረናት አያ የምታጠነጥነው በጥቅሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ኪታብ ወይም ደግሞ ይህ ቁርአን ትክክለኛና ሁደን للمتقين ለሙተቆች ደግሞ في هذا الموضوع وغيره هذا لأنه نفس هذا لجميع الخلق فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ይህ هدى للمتقين የምትለዋ ለሙተቆች ወይም ደግሞ ለጀሚዕ الخلق ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ አስሉ የሰው ልጅ አስሉ ፍጥረቱ ወዴት ነው? ኢስላም ስለነበር ማለት ነው።
ለሙተቆች መመሪያ ትሆን ዘንድ ይላል። ምናልባት ብዙ ማብራሪያ አለው። እኔ ኢንሻአላህ ብዙም እንትን አለም። ምናልባት ሰዓዲ ተፍሲር ሰዓዲ ካላችሁ እሱ በጣም በጥቂቱ ያስቀምጠዋል። نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة معناتنا ذلك الكتاب سيبال يه كتاب للتقريب ذلك الكتاب يه كتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة بأونتين يالو كتاب معناتنا يه قرآن ميبالو لا ريب فيه أي لا شك بوجه من الوجوه منم عينت ترى لو كتابنا بيتن يوم من قربيت كير منم عينت ترى شكل لو كتابنا يواله والنفي الريب عنه يستلزم الضد يه من دنو نفي ያደረገነው ምንን ተቃራኒ የሆነ ነገር ሸክን ማለት ነው። ምንም አይነት ሸክል የለበት ቁርአን ገና መግቢያ ላይ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር በጣም በሚገርም ሁኔታ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين አለ። ለሙተቆች ምንድነው መመሪያ የሆነ ኪታብ ነው። هدى للناس እንደማለት ነው። هدى للمتقين هدى للناس وفي هذا الموضوع غير هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق إذا جاي يتفلقبت لجميع الخلق مالت فالأشقى لم يرفعوا به رأسه ولم يقبلوا هدي الله وقامت عليهم به الحجة سوج يهنا قرمت الله شو كهل تقبلوا يا حجة تقمطوا ማለት ሰው ይህ لجميع الناس هدى للناس እንደማለትነው هدى للمتقين أي هدى للناس ለሰው ልጆች በአጠቃላይ መመሪያ የሆነ ኪታብ ነው እንደው ሁዳ የሚለውን ነገር በሁለት ይፈስሩታል ዑለሞች። እዚህ ጋር በደንብ ያዙልኝ። ሁዳ የሚባለው ሁለት ነው፣ አልበያን እንዲሁም ደግሞ አተውፊቅ። ሁዳ አልበያንና ሁዳ አተውፊቅ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ወዴት ነው? አይ ሁዳ ኢርሻድ እንደማለት ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም መብታቸው ወይም ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የመጡበት መንገድ የትኛው ነው? ሁዳ አልበያን ነው፣ ግልጽ የማድረግ ማለት ነው። ረሱል አለይሂ የተወረደውን ኪታብ እንደዚህ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተሰጣቸውን መልእክት በያን ማድረግ ላይ ነው። ተውፊቁ ደግሞ የማን ነው? የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው። ሂዳያን የመስጠት ባለቤት የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ነው። ሁዳ ሁለት ነው፣ ሁዳ አልበያን ወሁዳ አተውፊቅ። والمتقون حصلت لهم ሂዳያታይን ማለት ነው። እነዚህ ሙተቆች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሩ ሰዎች ሁለቱንም ሂዳያ ተውፊቅ የተደረጉ ናቸው። ሁለቱንም ሂዳያ የተሰጡ ናቸው። የተኛው በያኑንም ተውፊቁንም ማለት ነው። በያኑንም ተቀብለዋል፣ ተውፊቁንም ተቀብለዋል ማለት ነው። وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق ሌላኞቹ ደግሞ ሂዳያው ተሰጥቷቸዋል። የተኛው ሂዳያቱል በያን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማስተላለፍ ያለባቸው ነገር በአጠቃላይ አስተላልፈዋል። ተግባብተናል አይደል? ለዛም ነው ኩዛ አሁን ላይ ያለንበት አሽሩ ዙል ሒጃ በጣም የተከበረ የሆነው ለምንድን ነው ሲባል አንዱ ዑለሞች የሚጠቅሱት አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ ዐለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም አልኢስላም ዲና የምትለው አያ የወረደችዋ በዚህ ቀን ነው። ምክንያቱም ምንድነው ማለት ኢስላም የሞላበት ዲን የሞላበት ቀን ይህ ነው። ሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዲናችን ወይም ደግሞ ከአላህ Subhanahu የተሰጣቸውን ነገር ሙሉ ለሙሉ አስተላልፈዋል ማለት ነው። እና ሙተቆች ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ሙተቆች ምንን ተውፊቅ ሆነዋል፣ ምንን ገጥመዋል? ሁለቱ ነው፣ ሁደል በያን ወሁደት ተውፊቅ ሁለቱንም ገጥመዋል። ላኪን ሌላኞቹስ ወገይሩም ለም ተሕሲል ዐለይሂም ሂዳየት ተውፊቅ ሂዳየት ተውፊቅን አልገጠሙም። አላህ ያው ሁሉም ሂዳየት ተውፊቅን ይስጣቸው። رسول عليه الصلاة والسلام هداية البيان بدون التوفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة، لكن هداية البيان دم የሚባለው ነገር አልገጠሙ ነገር ግን ተውፊቅ ለዓመሉ ለስራው አልገጠሙ እንጂ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለማስተማራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለማስተላለፋቸው ገጥመዋል። ليست هداية حقيقية ይህ ሂዳያቱል ሐቂቂ ወይም ደግሞ ትክክለኛው ሂዳያ አይባልም ለነሱ። ላኪን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማስተላለፋቸው ግን አስተላልፈዋል ይላል። الذين يؤمنون بالغيب እነዛ አማኞች ወይም ደግሞ ሙተቆች እነዛ ናቸው። الذين يؤمنون بالغيب በምን
የሚያምኑ በሩቅ ሚስጥር የሚያምኑ ሐቂቀተል ኢማን ማለት ነው። እርግጠኛ የሆነ ጃዚም የሆነ ቁርጥ የሆነን ኢማን ምንም አይነት ሸክ የሌለውን ኢማን ያምናሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተናገረው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተናገሩት በአጠቃላይ በሩቅ ሚስጥሮችም በቅርቡም ሙሉ ለሙሉ ያምናሉ። ወተስዲቁ ታም ቢማ አኽበረት ቢሂ ሪሳል ቢማ አኽበረት ዓለይሂ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባስተላለፉት ነገር በአጠቃላይ ምን ይላሉ? ያምናሉ። ወለይሰ አሻእኑ ፊል ኢማን ቢልአሽያኢ አልሙሻሃደተ ቢልሐስ እና ሸኽየው እዚህ ጋር ምናልባት ሰፋ ያደርጉታል። አላኩል ሐል ሙተቆችም እዛ በኋላ አስከትሎ ለም የቁል የፈዐሉነ ሰላት እዚህ ጋር ወየቂሙነ ሰላት ሲባል የፈዐሉነ ሰላት ሰላትን የሚሰሩ አይደለም። ወይኡቱነ ቢሰላት በሰላት የሚመጡ አይደለም። ሊአነሁ ላ የክፊ ቢፊህ ሙጀረድ ልኢትያን ቢሱረቲል አዛሂራ። ለምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ሸኽየው ሲያብራሩት ምን ይላሉ? ወየቂሙነ ሰላት ብሎ ያለው ለም የፈዐሉ ሰላት የፈዐሉነ ሰላት ብሎ አልመጣም። ሰላትን የሚተገብሩ ብሎ አልመጣም። የቂሙነ ሰላት ማለት ኢቃመተን ዛሂራ ቢኢትማሚ አርካኒሃ ወዋጅባቲሃ ወሹሩጢሃ ወኢቃመቲ ባጢነን ቢኢቃመቲ ሩሒሃ። ኢቃም ማለት ማቋቋም ማለት ይህንን ያካትታል። ምን ያካትታል? ኢቃመተን ዛሂራ ግልጽ በሆነ መቆምን ቢኢትማሚ አርካንን ባሟላ መልኩ እንዲሁም ዋጅባቱን ባሟላ መልኩ ሹሩጦችን ባሟላ መልኩ መቆም የሚለው ነገር ስለሚይዘው ነው። እዚህ ጋር ወየቂሙነ ሰላተ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የገለጸው ኢነ ሰላተ ተንሃ ዐኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር። ለዛ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሌላ አያ ላይ ኢነ ሰላተ ተንሃ ዐኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር፣ ሰላት ከፋሒሻና ከሙንከር ከጸያፊ ተግባርና ከክልከላት ከሆኑ ተግባራቶች ታቅባለች ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሰላትን አስተካክሎ የሚሰግድ ሹሩጧን፣ ዋጅቧን፣ አርካኗን ጠብቆ ሙሉ ለሙሉ አስተካክሎ የሚሰግድ ሰው ሰላት ከመጥፎ ነገር ተከለክለዋለች ይላል። አንዳንድ ሰው እኛም እንኳን ሰላትን እየሰገድን ወደ ሐራም እንጓዛለን አይደል? ሰላትን በስርዓቱ አልሰገድናትም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አላቋቋምናትም የሚለውን ያስይዛል። ምክንያቱም ኢነ ሰላተ ተንሃ ዐኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር ስለተባለ ወሂየ አለቲ የተረተቡ ዐለይሃ ሰዋብ ፈላ ሰዋበ ሊልኢንሳኒ ሚነ ሰላት ኢላ ማ ዐቀለ ሚንሃ ወየድኺሉ ፊ ሰላት ፈራኢደ ወነዋፊላ። ግን ሰላትን ስንሰግድ ሽሩጦቿን፣ ዋጅቦቿን እንዲሁም ደግሞ ባጢነን ወዛሂረን ቀጥ አድርገን ስንሰግድ ነው ወየቂሙነ ሰላት የሚለው ውስጥ ልንካተት የምንችለው። አፍወን ኢነ ሰላተ ተንሃ ዐኒል ፈሕሻኢ ወልሙንከር የሚለው የሚያካትተን ይላል። ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን መጨረሻ አንቀጽ ላይ ወሚማ ረዘቅና ከዛ አስቀጥሎ ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን ዩድኺሉ ፊሂ ኒፋቅ ወልዋጅበት ከዘካት። እዚህ ጋር የተፈለገበት ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን ዩድኺሉ ፊሂ ነፈቃዎች በአጠቃላይ ይገባሉ። ምን ዋጅባት አዘካ ዘካም ዋጅብ የሆነው ዘካ እዚህ ውስጥ ይገባል ይላል። ወሚማ ረዘቅናሁም ኢሻረቱን ኢላ አነ ሃዚሂል አምዋል አለቲ በይነ አይዲኩም ለይሰት ሐሰነ ቢቁወቲኩም። እዚህ ጋር ወሚማ ረዘቅናሁም ሲል ምንን እያመላከተ ነው? ወሚማ ረዘቅናሁም ሲል ኢሻረቱን ኢላ አነ ሃዚሂል አምዋል አለቲ በይነ አይዲኩም፣ በእጃችሁ አሁን ላይ የያዛችሁት ንብረት፣ አሁን የያዛችሁት እጃችሁ ላይ ያለው ንብረት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጣችሁ እንጂ በእናንተ አቅም በእናንተ ችሎታ ያመጣችሁት ነገር እንዳልሆነ እዚህ ጋር ያመላክታል ይላል። ኢንሻአላህ የሌላ ቀን ብንቀጥለው ሰፊ ነው በጣም ስንቀጥል ነው ማለና ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة። እዚህ ጋር والذين يؤمنون والذين እነዛ يؤمنون የሚያምኑ بما أنزل إليك በአንተ ላይ በተወረደው ምን وهو القرآن والسنة ቁርአንና ሐዲስ እንደማለት ነው። ተመርተናል ቁርአንና ሐዲስ። ምክንያቱም وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲሁ ከልብ ወለድ እንዲሁ ተነስቶ ለሚናገሩት ሰው በአንተ ላይ የተወረደው ነገር ሲባል ሁለቱንም ያካትታል፣ ቁርአንም ሐዲስም። ቁርአንን አምኖ ሐዲስን አልቀበልም ካለ ይህ ሰው ሙስሊም አይደለም። ተግባብተናል። ይህ ሰው ሙስሊም አይሆንም ማለት ነው። ወአንዘለላሁ ዐለይከል ኪታብ ወልሒክማ በሌላ ቦታ ላይ ሱረቱ ኒሳ ላይ ወአንዘለላሁ ዐለይከል ኪታብ ወልሒክማ ወአንዘለላሁ ዐለይከል ኪታብ ወልሒክማ በአንተ ላይ
ኪታብንና እንዲሁም ሒክማን አውርዷል። ሒክማ የሚለው ፈልሙተቁን ዩእሚኑን ቢጀሚዕ ማ ጃአ ቢረሱል ሒክማ የሚለው አይ ሐዲስ በሚለው ፈስረውታል። ፈልሙተቁን እነዚህ ሙተቆች ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈሪዎች ደግሞ ዩእሚኑን ቢጀሚዕ ማ ጃአ ቢረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙተቆች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚፈሩ አካላቶች በአጠቃላይ ምኖች ናቸው? ምን አይነት መስፈርት ያሟላሉ? በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላም ያምናሉ፣ በረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያምናሉ። ይህ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማመን በረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማመን አላህ ሱብሓነሁ ሸርጥ አድርጎታል እኮ ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ፈተቢዑኒ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሸርጥ አድርጎታል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁል ኢን ኩንቱም ቱሒቡነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የምትወዱ እውነት የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉኝ ብለህ በላቸው። ሶ ሸርጥ ነው ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመውደድ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ሸርጥ ነው። ነዓም ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊክ ይሽሚሉ ልኢማን ቢልኪታብ ሳቢቃ ወማ ኡንዚለ በተወረደውም ነገር ሚን ቀብሊክ ከአንተ በፊትም በተወረደው ነገር የሚያምኑ ናቸው። ይሽሚሉ ልኢማን ቢልኪታብ ሳቢቃ እዚህ ጋር የተፈለገበት ይሽሚሉ ይይዛል። አልኢማን ቢልኪታብ ሳቢቃ ባታለፉ ከዛ በፊት ከቁርአን በፊት በመጡ የሆኑ ኪታቦች ማለት ነው። የተضمن الإيمان بالكتاب الإيمان بالرسول بما اشتمل عليه خصوصا ተውራት፣ እንጂል፣ ዘቡር ማለት ነው። እነዚህ ኪታቦች ላይ ተውራት፣ እንጂል፣ ዘቡር ላይ ማመን ማለት ነው። ወማ ኡንዚለ ሚን ቀብሊክ ከአንተ በፊት በነበረው የሚያምኑ እነዚህ ናቸው ሙተቆች። ወቢልአኺረቲ ሁም ዩቂኑን እስሙን ለማ የኩኑ በዕደል መውት ወቢልአኺረቲ ሁም ዩቂኑን በአኺራም ላይ ትክክለኛ እምነት ያላቸው ማለት ነው። ለማ የኩኑ በዕደል መውት ማለት ነው ከሞት በኋላ በሚሆነው ነገር ላይ እርግጠኛና ምንም አይነት ሸከል የላቸው። ይሄ ምናልባት ከአርካኑል ኢማን ላይ አንደኛው ነው አይደል? ኢማን ቢልየውሚል አኺር ማለት ነው አይደል? በአኺራ ላይ ማመን አንድ የኢማን ክፍል ነው። በአኺራ በሚመጣው ነገር ላይ ማለት ነው። አይ በገይቡ ማለት ነው። ወቢልአኺረቲም ኡላኢከ አልሙውሱፉን ቢትልከ ሲፋቲል ሐሚድ እነዛ ኡላኢከ ቅድ አሁን የተጠቀሱት ማለት ነው። እነዚህ ሙተቆች ትክክለኛ ባህሪ ያላቸው ትክክለኛ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማኞች የተባሉ እነዚህ ናቸው። ኡላኢከ አለና እነዚህ ዐላ ሁደን ሚን ረቢሂም ዐላ ሀዲየን ዐዚመ እንደማለት ነው። ሊአነ ተንኪር ሊተዕዚም እዚህ ጋር ኡላኢከ እነዛ ዐላ ሁደን በምሬት ላይ ናቸው። ሚን ረቢሂም ከጌታቸው በሆነ ምሬት ላይ ናቸው ማለት ነው። የተመሩ አዕዘም ሚን ቲልከ ሲፋት አልመዝኩራ ከዚህ ሁላ ቅድም ከተጠቀሰው ሁላ ትልቁ ይህ ሲፋ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመራቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በከፈተላቸው በአላህ ሱብሓነሁ ሂዳያ ውስጥ ላይ ናቸው። አላህ ጀለ ወዐላ ትልቅ አገላለጽ ዐላ ሁደን ሚን ረቢሂም በጌታቸው በሆነ መመራት ላይ ናቸው። የተኞቹ ቅድም የጠቀስናቸው በኪታቦች የሚያምኑ ሰላትን የሚያቋቁሙ ወለዚነ ቢማ ኡንዚለ ኢለይክ በሱም በረሱሉም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በተወረደው ነገር ላይ የሚያምኑ ሰዎች ማለት ነው። ዐላ ሁደን ሚን ረቢሂም ናቸው ማለት ነው። በጣም የሚገርም አገላለጽ ወኢና አው ኢያከ ለዐላ ሁደን አው ፊ ضላሊን ሙቢን እንዳለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን አለ መጨረሻ ላይ ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እነዛ ናቸው ሙፍሊሖች ማለት አልፈላህ ወልፈውዝ አልመጥሉብ ወነጃቱ ሚነል ሙራድ መርሁብ ሐሰን ፈላህ እነዚህ ናቸው። ወኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እነዚህ ናቸው ሙፍሊሕ ፈላ የወጡት ማለት እነዚህ ናቸው። አልፈላህ ወልፈውዙል መጥሉብ የሚፈለገው ፈውዝ ማለት ያኒ ከእሳት ድኖ ወደ ጀነት መግባት አይደል ትልቁ የኛ እዚህ እስልምና ላይ ስንቆይ እዚህ ስንተጋ ምን ስንል ዱንያ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ማመን በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም የተጠቀሱ ናቸው ሁሉ ነገር ማድረግ መጨረሻ ላይ ፈላህ ነጃ ፈውዝ የምናገኘው የት ነው? ከእሳት ድነን ፈመን ዙሕዚሐ አኒናር ወኡድኺለ ጀና እንዳለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ከእሳት ድነን ወዴት? ወደ ጀነት መግባት ነው። ኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን እነዚህ ናቸው ፈላህ ነጃ የወጡት ይለናል። ኢንሻአላህ ኢነለዚነ ከፈሩ ሰዋኡን ዐለይሂም አንዘርተሁም የሚለውን ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ተዘጋጅተን